सब आनंदित है। बोलो हालेलुया हालेलुया। पवित्र बाइबल दे विचों आपां कुछ गल्लां सीखणियां आ, उस तो बाद मैं अनाउंसमेंट्स करनी आया और कोई हिलजुल ना करे। अनाउंसमेंट्स नूं सुन के जाना तां जो तुहानूं शाम दे प्रोग्राम दा जिहड़ा आ पता लग जावे कदों तो किन्ने बजे तक है और किहड़ा प्रोग्राम किदां किदां चलना। किन्नियां नूं मेरी आवाज समझ आ रही? समझ आ रही है? बोलो हालेलुया। थोड़ा आगे आगे हो जाओ, कोई नीचे ना बैठा हो, आगे आगे हो जाओ। रसूलां दे करतब दा 24 नंबर अध्याय। एक जो समय की बाउंडेशन हो जाती है बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, मेरा ध्यान नहीं लग पाता। सब तैयार? मैं क्या सब तैयार? वचन सुनने के लिए सब तैयार? बोलो हालेलुया हालेलुया। वचन दे विच असीं हुण जा रहे हैं। खुदावंद दा रूप आग मेरी बोलण दे विच तुहाडी सबना दी सुनन च मदद करे। सारा चर्च बोले हालेलुया। रसूलां दे करतब दा 24 नंबर अध्याय और उदा 16 नंबर पंक्ति तो मैं पढ़दा, तुसीं सुनना बड़े ध्यान दे नाल। मौका दोबारा नहीं मिलना। अज दे वचन दा जिहड़ा टाइटल है, मौका जिहड़ा दोबारा नहीं मिलना। एक बारी मिलदा और दोबारा फिर वो गल नहीं बनती। अगर दोबारा उसे सिस्टम दे विच आण दी तुसीं कोशिश करो, उही पवित्रताई दे विच, उही वफादारी दे विच आण दी कोशिश करो ते गल फिर दोबारा वो बनदी नहीं है। जदों शीशा टुट जाता है उन्होंने जोड़ना लिया जाता किसी तरीके दे नाल, पर वो जिहड़ी दरार वो जिहड़ी खत्म नहीं होंदी। किन्नियां नूं मेरी गल समझ आ रही? बोलो हालेलुया। इसी रीति दे नाल अज असीं थोड़ियां गल्लां नूं साझा करना। जो खुदावन ने तुहानूं दिता उहदी कदर करो। जो खुदावन ने तुहानूं दिता है उहदी की करनी आ? की करनी आ? उहदी कदर करनी है। मैं वचन च कुछ गल्लां तुहाडे नाल साझियां करदा, सुनना बड़े ध्यान दे नाल। रसूलां दे करतब ओदा 24 नंबर अध्याय और ओदा 16 नंबर पंक्ति लिखिया, मैं आप भी इस विच यतन करदा हां। पौल कहंदा कि मैं आप भी इहदे विच यतन करदा जो परमेश्वर और मनुखां दे सामने कहंदा कदी भी मेरा मन मैनूं दोषी ना करे। कहंदा मैं इस गल दा यतन करदा, पर यतन करदा इस गल दे नाल, मेरी जिद है इस गल दे नाल, मैं ध्यान भी रखदा इस गल दे उपर, अपने जीवन दे उपर, अपने चाल चलन दे उपर, अपनी पवित्रताई दे उपर, अपने बोलां दे उपर, अपनी देखणी दे उपर, अपनी संगति दे उपर। कहंदा मैं इस गल दा पूरा प्रयत्न करदा कि मेरा जिहड़ा जीवन है, मेरा जिहड़ा उठना है, मेरा बैठना है, मेरा चाल चलन है, वो कहंदा मनुखां नूं भी पसंद आवे ते परमेश्वर नूं भी पसंद आवे। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ मैं कमरे च बैठ के दुआ करा रूह च भर के ते जदों बाहर उठ के आवां ते मैं अपनी मां दी गल ना सुना, मैं अपने बाप दी अधीनगी ना करा, मैं अपने दुनियावी मालक दे अधीन ना होवां, ओदी आग्याकारी ना करा। किन्नियां नूं मेरी गल समझ आ रही? विश्वास एक बार टुटदा, दो बार नहीं। किन्नियां नूं मेरी गल समझ आ रही? जदों कोई किसी दे विश्वास नूं तोड़दा ते दोबारा फिर वो व्यक्ति उस व्यक्ति ते विश्वास नहीं करता, ना ही कोई आस रखदा, ना ही कोई उम्मीद रखदा उहदे। इसलिए पौल आखदा कहंदा कि मैं आप भी इहदे विच यतन करदा हां कि जो परमेश्वर अते मनुखां दे सामने कहंदा कदी भी मेरा मन दोषी ना ठहरे। ਤੁਸੀਂ अगर चर्च ਦੇ ਵਿੱਚ प्रेयर ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪ जो ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਏ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਏ। ਅਗਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੋਖੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, क्योंकि ਉਹਦੀ आत्मा ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, और वो हर वक्त खुदावन ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ,
ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਂ ਵਚਨ ਤੋੜ ਕੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਘਾਇਲ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ। ਬਾਹਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਪਾ ਲਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਅਗਰ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਫੇਵਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਰ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਰ ਥਾਂ ਝੁਕਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿੱਥੇ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਚਾਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਮੇਰੀ, ਪਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੌਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ, ਮੇਰਾ ਬੋਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਔਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਏ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਚਰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੁਤਬਾ ਕਮਾ ਲਈਏ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਮਾ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਦੋਸ਼ੀ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਵਰ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਵੇ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੜੇ ਰੋਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਰੋਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੇ ਰੋਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਬ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਰੋਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਔਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠਹਿਰਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਵਫਾਦਾਰ ਆ, ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਵਫਾਦਾਰ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਵਫਾਦਾਰ ਆ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਫਾਦਾਰ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰਾ ਚਰਚ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ। ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਧੀਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਡੀਜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੈਲੇਸ 'ਚ ਡੀਜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿੰਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੇ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ?
ਪੌਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਤਬਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਢੰਗ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਔਰ ਅੰਦਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਔਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਫੇਵਰ ਪਾਓ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ, ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਲਾਓਗੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਖੋ ਲਿਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਪ ਕਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਅਣਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਬਾਈਬਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਅਣਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਖੁਦਾਵੰ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲਓ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਜੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਗਈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਉਹ 'ਚ ਫਿਰ ਸਟਰਗਲ ਹੈ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੁਣੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰ ਦਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਗਿਫਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਗਿਫਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਗਿਫਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਗਿਫਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਗਿਫਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰ ਮੰਗਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਗਿਫਟ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ 3-4 ਘੰਟੇ। ਇਹ ਗਿਫਟ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬਣੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਲਾਈਫ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਣੇ ਪਏ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਦੁਆ ਕਰ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਏਦਾਂ ਆਨੰਦਿਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਭਰਪੂਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਕਾਂਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰੀਰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ? ਇਹ ਗਿਫਟ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਗਿਫਟ ਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਟਰਗਲ। ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਈਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲੋਕ ਆ, ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਗਿਫਟ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ, ਉਹ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਟਰਗਲ ਆ। ਫਿਰ ਖੁਦਾਵੰ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਜਿੱਤਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿੱਤੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਚਰਚ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਖੁਦਾਵੰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ, ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾਵੰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਦਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾਵੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜਾਵੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਟਰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਗਲਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਤੰਗੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਆ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਿਹਾਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਟਰਗਲ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਡਿੱਗੇ ਫਿਰਦੇ, ਡਿੱਗੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਟਰਗਲ ਚੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ, ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੌਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਔਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਏ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਏ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਾਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਵਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਬਣ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਭੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਭੋਲਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਬਸ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਸੂਰ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਟਰਗਲ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਲਿਖ ਲਓ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਔਰ ਸਮੇਂ ਔਰ ਵਚਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤੋਹਫਾ ਜਾਂ ਗਿਫਟ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮੇਂ ਲਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਸਟਰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੋਮੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 12 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੌਕਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰਗਲ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਪੈ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰਗਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲੈਣੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਸਟਰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦ ਪਤੀਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਨਾਹ, ਗਲਤੀਆਂ, ਪਾਪ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਕਰੇ? ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਦੁਆ ਵਧਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਕਿ ਲੱਗੀ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ, ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ ਵਿਅਕਤੀ? ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਟਰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ। ਇਸੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਹਲੇ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਪਾਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੌਬ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਮੇਂ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਬਸ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਟਰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਸਨ ਬਸ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਰਾ ਚਰਚ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸਾਰਾ ਚਰਚ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
रोमियो दा पुस्तक ओदा 12 नंबर अध्याय और ओदा 1 नंबर पंक्ति तो मैं पढ़दा, तुसी सुनना बड़े ध्यान दे नाल। पौल आखदा कहंदा सो हे भरावो मैं परमेश्वर दियां रहमतां दी खातिर, कादी खातिर, कादी खातिर, बोलदे नहीं, कादी खातिर, परमेश्वर दियां रहमतां दी खातिर तुहाडे अगे की करदा, बेनती करदा, रिक्वेस्ट करदा आ। कहंदा मैं मैनू कहंदा इदां पीड़ां लगियां होईयां जिद्दां एक औरत नूं बच्चा जनन दे समय पीड़ां लगियां हुंदियां। कहंदा इदां मैनू पीड़ां लगियां होईयां कि तुसी बच जाओ, तुसी सिख जाओ, तुसी खुदा नूं जान लवो, तुसी जिंदगी जीउण दा ढंग सिख लवो, कहंदा पवित्रता च रहना सिख लवो। कहंदा मैनू इदां पीड़ां लगियां पईयां तुहाडे लई, तुहाडी खातिर। हालेलुया। किन्ना बोझ लै रिहा एक व्यक्ति तुहाडे लई, उस समय दे लोकां दे लई। और जे लिखिया गया बाइबल च समझ लो कि तुहाडे लई, मेरे लई। कहंदा हे मेरे भरावो ते भैणो, कहंदा मैं परमेश्वर दियां रहमतां दी खातिर तुहाडे अगे की करदा, बेनती करदा। देखो ऑर्डर नहीं कर रहा, रिक्वेस्ट कर रहा। कादे लई? कहंदा भई तुसी कहंदा अपने शरीरां नूं परमेश्वर दे अगे कहंदा किदां अर्पण करना है, अपने देहियां नूं कहंदा जिउंदा और पवित्र, और कहंदा परमेश्वर नूं भौंदा बलिदान करके चढ़ावो, ये तुहाडी रूहानी, ये तुहाडी रूहानी बंदगी। रिक्वेस्ट कीती उन्हें, ऑर्डर नहीं कीता। अगे मनना नहीं मनना तुहाडी मर्जी है, स्ट्रगल करना तुहाडी मर्जी है, स्ट्रगल नहीं करना तुहाडी मर्जी है। स्ट्रगल वर्ड सुनन दे विच बड़ा सौखा छोटा जिहा लगदा है, पर जिहड़ा स्ट्रगल करदा है उहनूं पुछ के देखो। जिहदी तनख्वाह 1000 रुपया, ਉਹਦੇ खर्चे 1500 रुपया, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ स्ट्रगल की। ਜਿਹੜਾ ਡੇ भी ड्यूटी करता, नाइट भी ड्यूटी करता, फिर भी खर्चे पूरे नहीं होंगे, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ स्ट्रगल की। ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਕੇ ਹਟਦਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ स्ट्रगल की है। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ स्ट्रगल की है। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖੇਗਾ? स्ट्रगल ਦੇ ਵਿੱਚ। समझ आ रही है मेरी गल? ये स्ट्रगल जड़ा वर्ड है ना, ये बंदे दी जिंदगी नूं खत्म करके रख दिंदा है। और बाइबल कहंदा, खुदा कहंदा तू अपना सारा बोझ मेरे ऊपर की कर दे, कहंदा मैं तेनू फ्री कर दांगा। सारा चर्च बोलदे हालेलुया। सारे स्ट्रगल तो तुहानू फ्री कर देंदा। जिहड़ियां जिम्मेवारियां तुसीं चक्कियां ना नजायज, वो तो फ्री हो जाओ। खुदावन नूं दे दिओ जिम्मेवारी। कुछ गलतियां इदां दियां जिस तो बंदा बड़ी आसानी दे नाल फ्री हो जाता है, पर मैं तुहानूं दस्सिया ना कुछ गलतियां इदां दियां होंदियां निकल नहीं पांदी। ऐसी दलदल है ना, निकल नहीं पांदी। चाहे वो विचार है तो चाहे वो नशा है, चाहे वो गलत संगति है, चाहे वो गलत ढंग दे नाल कमाया होया पैसा है, चाहे वो गलत जॉब है, चाहे वो गलत बिजनेस है, नहीं निकल पांदा पर्सन। याद रखना मेरी गल। पौल कहंदा मैं तुहाडे अगे रिक्वेस्ट करदा कि तुसीं अपणियां देहियां मतलब अपने शरीरां नूं कहंदा की करना, जिउंदा। मतलब जिउंदा आत्मा दे विच जिउंदे रहना परमेश्वर दे सामने आ। अगर तुसीं आत्मा दे विच मर गए, दोबारा तो जिउंदे होना फिर स्ट्रगल है। अगर तुसीं आत्मा पाई होई आ, आत्मा पा के प्रभु दे विच अच्छे रीति नाल चल रहे हैं, दुआ कर रहे, बाइबल पढ़ रहे, आत्मक संगति कर रहे, वचन के अनुसार अपनी जिंदगी नूं चला रहे हैं, परमेश्वर के डर दे विच जिंदगी बिता रहे हैं, चर्च के अंदर भी तो चर्च के बाहर भी। और उस तो बाद थोड़ी देर बाद हौली हौली ये सारा सिस्टम, सारा डर खत्म हो रहा है। तो तुसीं पाप कर रहे हैं, तुहानूं कोई परवाह नहीं है, तुसीं गलत देख रहे, तुहानूं कोई परवाह नहीं है, ते फिर समझ लेना कि तुसीं हुण जीउंदे नहीं रहे, तुसीं जीउंदे नहीं रहे, तुसीं मर चुके आत्मा दे विच, ते दोबारा तो फिर जिउंदे होण दे लई स्ट्रगल। मौका दोबारा नहीं मिलना। अगर उन्हें तुहानूं जिउंदे कर दिता ना, आत्मा दे के अपना किरपा करके अपनी उन्हें तुहानूं जिउंदा कर दिता, ते फिर उस मौके दा फायदा चुक लेना चाहिए। उस मौके दा की करना चाहिए? फायदा चुक लेना चाहिए। जिस पोजीशन ते खुदावन ने तुहानूं रखे आया, ओदा फायदा चुक लो जिन्ना चुक सकदा। दोबारा तो जिउंदे होण दे लई फिर तुहानूं स्ट्रगल।
और आखदा कहंदा पवित्र, पहला जिउंदा फिर पवित्र, कि जदों पवित्रताई गिफ्ट आ जो खुदावन ने तुहानू दिता, पवित्रताई दे विच बने रहना, ते जदों तुसीं अपनी पवित्रताई नू खराब करदे आ, गालां कढ के, बुरा देख के, मोबाइल दे थ्रू, चाहे किसी रीति दे नाल भी, चाहे बुरा सुनदे, तुहाडी पवित्रताई ते इफेक्ट पैंदा है। अगर तुसीं चुगली भी सुनदे, तुहाडी पवित्रताई ते इफेक्ट पैंदा है। अगर तुसीं बुरा देखदे, गंदा देखदे आ, तुहाडी पवित्रताई ते इफेक्ट पैंदा। और एक गिफ्ट है जो खुदावन ने दिता और तुसीं ओदी कदर नहीं करदे पे, तुसीं ओदी सांभ नहीं करदे पे, फिर तुसीं पाप दे गुलाम बन जांदे। फिर दोबारा तो पवित्रताई दे विच आउण दे लई मनुख दी जिंदगी च स्ट्रगल है, पर जिस कारण करके पवित्रताई खराब होई आ, ओ पाप फिर बार-बार हुरे मारदा। बंदा पवित्र बनन दी कोशिश करदा, और फिर पाप ओही वाला उन्हें बार-बार पीछे खिंचदा। किन्नियां नूं मेरी गल समझ आ रही है? बोलो हालेलुया। और जिन्ना मर्जी जोर लगा के अगे नूं वधन दी कोशिश करदा कि हुण मैं दोबारा तो पवित्र बना, दोबारा तो मैं जिउंदा होवां, पर ओही गलतियां जो उन्हें कीतियां आ, गिफ्ट दी कदर ना करके, फिर वो बार-बार उन्हें पीछे खिंचदा, तो बार-बार मारदियां आ, ओनू बार-बार पापी बनाउंदियां ना। फिर वो फिर स्ट्रगल ओदा यही आ, बस आही ओदा स्ट्रगल रह जांदा। इस स्ट्रगल दे विच ही ओदी जिंदगी निकल जांदी। ओदा स्ट्रगल की आ, ओ जिउंदा होण दी कोशिश करदा, फिर ओही गलत काम तो ओदा गुलाम बनिया होया सी, फिर ओही ओनू फिर तो मारदे आ। फिर वो पवित्र बनन दी कोशिश करदा स्ट्रगल करके, फिर पाप ओनू पीछे नू खिंचदे आ। बस इहदे विच किन्ने साल गुजर जांदे आ, ते नाल दे उठ के दोबारा पास्टर भी बन जांदे, और वो व्यक्ति उत्थे स्ट्रगल ही करदा रहंदा। किन्नियां नूं मेरी गल कहंदा, मैं रिक्वेस्ट करदा हां तुहाडे अगे पौल कि तुसीं अपने शरीरां नूं जिउंदा, पवित्र और कहंदा ओदे मन नूं पाउंदा करके बलिदान चढ़ावो। ये तुहाडी रूहानी बंदगी आ। सारा चर्च बोले हालेलुया। ये रूहानी बंदगी है तुहाडी, रूहानियत है तुहाडी। ये कि जिहड़ा तुहाडा जीवन है, तुहाडा जिहड़ियां सोचां आ, तुहाडा जिहड़ा देखना, तुहाडा बोलना, तुहाडा सुनना, इवन कि तुहाडा सुंघना भी परमेश्वर दे मन पाउंदा होना चाहिए। किन्नियां नूं मेरी गल समझ आ रही है? हालेलुया। कहंदा तुहाडा जिहड़ा ये बलिदान है परमेश्वर दे सामने, परमेश्वर दे अगे, अगर तुसीं ओदी किरपा दी कदर कीती आ, जिउंदे भी आत्मा दे विच, पवित्र भी आ, और तुहाडा जीवन जिहड़ा ओदे मन पाउंदा है, तां फिर कहंदा तुसीं आनियत दे विच आ। और इहो जे भगतां नूं बाइबल कहंदा रब भालदा है। सारा चर्च बोले हालेलुया। किन्नियां नूं मेरी गल समझ आ रही है? खुदावन ने तुहानू आत्मा दे के तुहानू आत्मा दे विच जिउंदा कर दिता। ये मौका मिलिया तुहानू जिउंदे रहण दा। समझ रहे हो मेरी गल? और इस मौके दी कदर करनी है। मौका फिर दोबारा नहीं आना, दोबारा तुहानू फिर बनाउणा पैना है, उसी सिस्टम च आउणा पैना, पर उस स्ट्रगल दे विचों पार होण दे लई बहुत औखा। किन्नियां नूं मेरी गल समझ आ रही? दोबारा उस लेवल ते आउण दे लई बड़ा स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल है। सानू किसी ने गल्लां दसियां नहीं है, पर मुबारक है तुसीं कि जेड़े इन्हां गल्लां नूं सुणदे पे। हालेलुया। किन्नियां नूं समझ आ गई? मौका दोबारा नहीं मिलदा। फॉर एग्जांपल बाइबल दा एग्जांपल, कहंदे एक व्यक्ति बहुत अमीर सीगा। की सीगा? की सीगा? बहुत अमीर सीगा। और उन्हें अपने आप दे नाल गल कीती। किहदे नाल? किसे नाल नहीं, अपने आप दे नाल गल कीती। आखदा कहंदा मेरे कोल बहुत पैसा है, बहुत धन दौलत, मैं इहनूं कोठियां दे विच जमा कर लवां, मेरे कोल घर भी छोटे, कमरे भी छोटे आ। कहंदा इन्हां नूं तुड़ा के वड्डे कर लवां, कहंदा वड्डे करके मैं इन्हां दे विच जोड़ां, मेरे जिन्ना अमीर कोई नहीं। ते बाइबल की आखदी कहंदा हे नदाना, जे अज रात तेरी जान दे तो ले ली जाए, तो ये सारा जोड़िया किस काम दा? सारा किस काम दा? समझ आ रही है कि नहीं? मौका दोबारा नहीं मिलना, जिंदगी दोबारा नहीं मिलनी। यह मिली पई है ना, बस तुसीं देख लो किन्नी है उम्र दा वादा परमेश्वर दे वचन दी आग्याकारी दे नाल, मां बाप दी आग्याकारी दे नाल, पास्टर दी आग्याकारी दे नाल उम्र दे विच वादा।
ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ 60 ਸਾਲ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ 30 ਸਾਲ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ 25 ਸਾਲ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਾਦ ਕਰ ਮੇਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ 15 ਸਾਲ ਤੇਰੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਹਿਮ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੋ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਨ ਲੰਬੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਜਿਹੜੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ। 30-35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਰੇ ਦਿਨ ਲੰਮੇ ਹੋਣ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਦਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਬੰਦਾ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦਾ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਉਲਾਂਭੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹਾਸਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਟਰਗਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਪਾਸ ਹੋਣਾ, ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸੋਚੋ 2% ਜਾਂ ਸੋਚੋ 1%। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ, ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਟਰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ 20 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, 25 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਰੂਲ ਬਣਾਓ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਾਪ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ 20 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਖੜੀ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ 20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਪ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਪ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਜਿਹੜੇ 20 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ ਆ ਉਹ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਫਾਈਟ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਉਸੇ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੋਂ ਮੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲੋ 20 ਦੇ 20 ਆ। ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਾਈਟ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਟ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਦੇਗਾ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਰਾ ਚਰਚ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਗੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭਾਲਦਾ, ਲੱਭਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਓਪਨ ਕਰੀਏ, ਉਤਪਤ ਦਾ ਪੁਸਤਕ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਛੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੌਕਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਤਪਤ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 25 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 29 ਤੋਂ 34 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਉਤਪਤ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 25 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦਾ 29 ਤੋਂ 34 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਏਸਾਓ ਔਰ ਯਾਕੂਬ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਮਝਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ।
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ 10,000 ਹੈ, ਉਹਨੇ 15,000 ਵਿਆਜ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫੜ ਲਈ ਹੋਈ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੀ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨੂੰ ਖੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਵਫਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਧੋਖੇਧੜੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖੋਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਏਸਾਓ ਔਰ ਯਾਕੂਬ ਦੀ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸਾਓ ਨੂੰ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੜਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਲਿਖਿਆ, ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਦਾਲ ਪਕਾਈ ਔਰ ਏਸਾਓ ਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ, ਏਸਾਓ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਸੇ ਲਾਲ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਦੋਮ ਪਿਆ। ਲਿਖਿਆ, ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜੇਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਕੀ ਆਖਦਾ? ਉਸਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇਖੀ ਉਹਦੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ, ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਏਸਾਓ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇਖੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਧੋਖੇ ਧੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਚੰਗਾ ਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਮੀਰ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਅਮੀਰੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੜ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਵੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ, ਮਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਫਿਕਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਪਰ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆਖਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਾ। ਏਸਾਓ ਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਇਆ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ ਔਰ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਦਾਲ ਪਕਾਈ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਦਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਲਲਸਾਇਆ ਔਰ ਆਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤੀ ਕਿਸੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂ ਸੰਗਤੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤੀ ਚੰਗੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ? ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇਖੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦਾਲ ਦੇ ਦੇ। ਔਰ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਾ। ਆਖਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਖਿਆ 31 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜੇਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਕੀ ਕਰਦੇ? ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਯਾਕੂਬ ਕੀ ਆਖਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇਖੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜੇਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕੀ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੀ ਕਰ, ਵੇਚ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਵੇਚ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਨਾ ਧੋਖੇਧੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵੇਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਾਪੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, तेरी जरूरत भी पूरी हो जाएगी, जो तू चाहता या जो तू चाहती हो जाएगा। पर सब तो पहला तू अपनी वफादारी बेच, अपनी पवित्रता ही बेच, अपने जीउंदे होण दा हक बेच, परमेश्वर दा पुत्र होण दा हक बेच, परमेश्वर दी धी होण दा हक बेच, ते फिर तैनूं आ चीज़ां मिलणगीਆਂ जो दुनिया दे उपर चलदियां। किन्नियां नूं समझ आ रही है? याकूब कहंदा तू अपने जेठे होण दा हक ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਚ ਦੇ। ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਐਸਾਉ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇਖ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਦਾਂ? ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜੇਠਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ, ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, खुदा ने तेनू जेठा बनाया तो तेनू दी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जेठा तेनू पैदा किया, तेनू रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हालेलुया। जदों वड्डा भरा ही आशिकी दे विच पै जावे ते छोटियां भैणां नूं किद्दां रोक सकदा, जां छोटे भरावां नूं किद्दां रोक सकदा? जब वड्डी भैण पहलां इह काम करे तो फिर छोटे भैण भरावां नूं मना नहीं कर सकदी। किन्नियां नूं मेरी गल समझ आ रही? बोलो हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है कि नहीं? फिर बोलने नहीं। हाँ, हालेलुया। लिखिया एसाओ कहंदा मेरे जेठे होण दा मैनूं की फायदा? इत्थे कहंदा मैं भुखा मर रहा आ। हाँ, तुसी लोग भी आपस में गल करदे चर्च जाके की गल हुंदी आ, या चर्च जाके मैनूं की मिलिया? जेड़े चर्च नहीं आउंदे आ ओह इन्ने अमीर है, इन्ना पैसा उन्हां दे कोल, मैनूं चर्च जाके की मिलिया? जे तुसी सही रीति दे नाल चर्च आए हुंदे, ओहदे मन पाउंदा जीवन उहनूं दित्ता हुंदा, ते तुहाडा इह सवाल कदी तुहाडी जुबान ते ना आंदा। किसी होर वल नहीं देखना ते मास्टर वल देख। समझ आ रही है मेरी गल? मैं एग्जांपल देना, अपनी गवाही देना कि असीं रोटी तो भी मुहताज सीगे। एक समय इदां दा सीगा जदों खुदा नूं जाणिया नहीं और अपना जीवन खुदा नूं दित्ता नहीं जिद्दां खुदा कहंदा, ओहदे मन। लेकिन जो समझ आई, बंद बुद्ध खुली, परमेश्वर ने अपने आप को जाणू करवाया, परमेश्वर ने समझिया, ओदे वचनां नूं समझिया, ओदे प्लान नूं समझिया, ओदे प्यार नूं समझिया, ते अपना जीवन उहनूं समर्पित किया। और फिर उदां ही चलना शुरू किया जिद्दां खुदाबंद चलण दे लई कहंदा। हौली हौली हालात बदल गए, एकदम नहीं, एक दिन च नहीं, हौली हौली हालात बदल। अज खुदा दी दित्ती हर एक बरकत कदमां दे विच उहने कीती है। बोलो हालेलुया। मैं कदी नहीं कहा चर्च ला के सानू की मिले। हाँ, ते कई लोग क्यों इदां आखदे कि सानू चर्च जाके की मिलिया? मैं आखदा कि अपने जीवन वाल झाती मारो कि तुसी उदां प्रार्थना कीती जिद्दां खुदा कहंदा, तुसी ओ जीवन दित्ता जो खुदा कहंदा देण दे लई, तुसी ओ चाल चलन चले हैं जिद्दां खुदा चलण दे लई। फिर आपां क्यों कहंदे जिद्दां खुदावन जीवन कहंदा मैनूं दे उदां दित्ता, फिर आपां क्यों कहने मैनूं चर्च जाके की मिलिया? बाकियां नूं किद्दां मिल गया तुहाडे नाल बैठे? चर्च ओही, पास्टर ओही, आराधक ओही, म्यूजिशियन ओही है, सारा कुछ ओही, नाल दे नूं किद्दां बरकत मिल गई? जे तुहानूं नहीं मिली आ ते ओहदा कारण लभो। कारण की है? तुहाडे अपने अंदर कारण छिपिया होया। एसाओ कहंदा मैनूं जेठे होण दा कहंदा की फायदा? कई लोगों के भी बड़े सवाल होंगे कि असी क्रिश्चियन लोग हाँ, असी क्रिश्चियन हाँ और साडे कोल कुछ भी नहीं है, और जेडे चर्च नहीं आते क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन लोग बड़े अमीर, उन्होंने कोल बड़ा पैसा। तुसी बाइबल अगर ध्यान ना पढ़ो तुहानूं पता लगे। हालेलुया। कि तुसी क्रिश्चियन इदां क्यों हो? तुसी
ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜੋ, ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਧਰੋਂ ਹਟਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਤੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਐਸਾਓ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੇਠੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਮਰ ਚੱਲਾ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਕੀ ਆਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਐਸਾਓ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇਖ ਮੈਂ ਮਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਜੇਠਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੇਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ੇ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਚਰਚ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਆਤਮਿਕ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਖਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੁੰ ਖਵਾਈ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੇਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਵੇਚ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਐਸਾਓ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਔਰ ਦਾਲ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਔਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਉਂ ਐਸਾਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੇਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ, ਮਾੜਾ ਜਾਣਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੇਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੇਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ। ਹਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਬੇਵਫਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਨੇ ਆ ਮਤਲਬ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਜੋ ਗਿਫਟ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਜੋ ਪਿਆਰ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫੁਰਤੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ? ਸਟਰਗਲ। ਕੀ ਆ? ਸਟਰਗਲ। ਮੌਕਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਐਸਾਓ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਟਰਗਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਹਾਂ, ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 27 ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ, ਉਤਪਤ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਦਾ 27 ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ ਉਹਦਾ 30 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਗਿਰੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੰਨਾ ਸੋਚਣਾ ਸੌਖਾ, ਜਿੰਨਾ ਬੋਲਣਾ ਸੌਖਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? बोलो फिर हालेलुया, हालेलुया। स्ट्रगल शुरू हो। जो खुदावन ने रिजल्ट ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ, ਆਤਮਾ 'ਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਜੋ ਇਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਫਿਰ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦਾ। ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਐਸਾਓ ਨੂੰ ਜੇਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਰਕਤ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਖੁੰਝ ਗਈ, ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਐਸਾਓ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਐਸਾਓ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੇਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਪਾਉਂਦਾ। ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਸੁਣੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਤਪਤ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 27 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦਾ 30 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਇਸਹਾਕ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਹਟਿਆ ਔਰ ਯਾਕੂਬ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਐਸਾਓ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ।
ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੜਾਵਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸਹਾਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਇਸਹਾਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਧੁੰਦਲਾ ਆ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਛਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਮੈਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਆਖਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਦਾ, ਏਸਾਊ। ਕਿਹਨੂੰ? ਇਸਹਾਕ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਏਸਾਊ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਏਸਾਊ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਮੀਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਕਾ ਰਿੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਬਰਕਤ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਵਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਜੇਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤੁੱਛ ਜੋ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਯਾਕੂਬ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਏਸਾਊ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਏਸਾਊ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਮੇਮਣੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬਾਡੀ ਤੇ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬਾਲ ਬੜੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਟੋਲ ਲੈਣਾ, ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜੈਕਟ ਕੋਈ ਪਈ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਾ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਜਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੋਲਦਾ ਜਦੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਏਸਾਊ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਏਸਾਊ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਂਦਾ ਆ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ, ਯਾਕੂਬ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ, ਬਰਕਤ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸਹਾਕ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਹਟਿਆ ਔਰ ਯਾਕੂਬ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਏਸਾਊ ਸ਼ਿਕਾਰੋਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਵਾਦਲਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਲਿਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਮਿਹਨਤ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਆ ਕੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾਇਆ ਵੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਗਲ ਆ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਉਨੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਵਾਦਲਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਲਿਆਇਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਈ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਉੱਠੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੋਂ ਖਾਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੋਠਾ ਪੁੱਤਰ ਏਸਾਊ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ? ਪਲੋਠਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਕਿਸ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਲੋਠਾ ਹਾਂ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਧੀ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਕੱਢ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤਰ ਰਹਿ ਗਏ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਤੋੜਦਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਦੇਖਦਾ, ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ, ਬੁਰਾ ਸੁਣਦਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਧੀ ਆ? ਇਹ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਏਸਾਊ ਆਖਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਲੋਠਾ ਪੁੱਤਰ ਏਸਾਊ ਆ ਔਰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਏਸਾਊ ਦਾ ਹੱਕ, ਪਲੋਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੇਚ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਆਖਦਾ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਲੋਠਾ ਪੁੱਤਰ ਏਸਾਊ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਅਤਿਅੰਤ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਧਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਸੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਏਸਾਊ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਲੋਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਗਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨੂੰ ਗਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਵੇਚਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੇ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਾਰਾ ਚਰਚ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਰਕਤ ਲੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਐਸਾਉ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਕੁੜਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ। ਸਮਝ ਲਓ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਹੰਝੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਟਰਗਲ ਆ। ਸਟਰਗਲ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨਾ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਅਣਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਕਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਸਟਰਗਲ ਕੀ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਾਉਂਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨੀਂਦ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਗੋਲੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਕਤ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਕਤ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਤੇਰੀ ਬਰਕਤ ਲੈ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਠੀਕ ਯਾਕੂਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਨੇ ਲੋਠੇ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬਰਕਤ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਰਕਤ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਏਸਾਉ ਨੂੰ ਇਹ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸਰਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਨਾਜ ਔਰ ਦਾਖਰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਏਸਾਉ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਰਕਤ ਆ, हे ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਏਸਾਉ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਰੋਇਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਕਤ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਏਸਾਉ ਦੇ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੋਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਵੇਚਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨਾ ਵੇਚਦੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾ ਵੇਚਦੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚਦੇ, ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਆ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕੋ, ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਲਈ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਆ ਦੂਸਰੇ ਬੇਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਬਰਕਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੋ ਬਰਕਤ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਠਹਿਰਾਈ ਹੋਈ, ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਮੌਕਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦਈਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੌਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰੋ, ਬਲੀਦਾਨ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਪਸੰਦ ਆ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਨ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੁਆ ਕਰੇ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੇ, ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ ਔਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦੀ ਇੱਛਾ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਡ ਆਨ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਕਿ ਚੈਟਿੰਗ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਨਾ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੜਾਉਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੰਝੂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੇ। ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ,
ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਈਏ ਸਭ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਪੌਲ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾ ਕੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਏ, ਸਭ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਟਰਗਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੌੜ ਸਾਰੇ ਦੌੜਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਇਨਾਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਸੇ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ। रबाबा शबंदा रबाबा सिखंदा रबो लोगो मोनानमा। धन्यवाद मेरे परमेश्वर परम पिता खुदाबंदा तुहाडा धन्नवाद अदा करदा। भलाई करने वाले मेरे परमेश्वर, बरकत देने वाले मेरे परमेश्वर, अनुग्रह करने वाले मेरे परमेश्वर, तुहाडा धन्नवाद अदा करदा। जो तुहाडे लोगां ने बड़ी ईमानदारी दे नाल वचन सुनिया प्रभु तुहाडा धन्नवाद करदे। अज दे वचन दे बीज ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਤੇ 100 ਦਾ 100 ਗੁਣਾ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। मेरी दुआ है ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ खुदावंद, जिस तरह से सलामत लेके आए वापस जान च बड़ी मदद और सहायता करना खुदावंद। आज का दिन ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ मुबारक होवे, बरकत दा वाइस बने मेरे प्रभु जी। धन्यवाद अदा करते हैं खुदावंद हर एक गल दे ਲਈ, हर एक पल दे ਲਈ मेरे प्रभु। जो तुसी दिता है सानू ओदी असीं कदर करिए खुदावंद, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੀਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਕਤ ਦੇਂਗਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਕਿਰਪਾ, ਮਿਲੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਣੀਏ ਮੇਰੇ खुदावंद, ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ प्रभु, और ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਰਕਤ ਪਾਓਗੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ खुदावंद। ਆਉਣ ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਦਾਨ ਦਸਵੰਤ ਲੈ ਆਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ, ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਪਾਣਾ, ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ। दुआ नु सुनिया, बरकत देती प्रभु यीशु मसीह नासरी दे जिंदा नाम च होके मंगदे हां। हालेलुया। आइए सब इसी तरह अपनी अखां नु बंद करिए, बरकत दे कलमे च चलदे हां। साडे पिता दा प्यार, प्रभु यीशु मसीह दी किरपा और पवित्र आत्मा दी संगत साडे सारियां दे नाल, प्रभु दे तमाम मसीह मुकद्दस लोगां दे नाल हुण तो लैके खुदावंद दी दूसरी आमद तक होंदी रवे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे सच्चा जिंदा ते शक्तिशाली नाम च तुहानू सबना नू शांति मिले।